کے ماں ہے وہ خوش قسمت ہے، ان کے گھر میں ہی جنت ہے۔ لوگ جاتے ہیں حج کرنے، لوگ عمرہ کر رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس ڈالر نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس روپیہ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، دل تڑپتا ہے آقا کا شہر دیکھا ہوں، دل تڑپتا ہے نبی کا دیار دیکھا ہوں، دل تڑپتا ہے کہ میں آقا کے روزے کو جا کر کے درود السلام کا تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگو اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، تمہارے اندر تم مچل مچل کے رہ جاتے ہو، تم چاہتے ہو حج کر لیں، آقا کا دیار دیکھ لیں، محبوب کے روزے پہ حاضری ہو جائے، میرے آقا کہتے ہیں اے بوڑھے ماں باپ جو تمہیں نظر آئے، یہ تمہارے گھر میں جنہیں تم بوڑھا بوڑھا کہتے ہو، جنہیں تم بڑھیا بڑھیا کے نام رکھتے ہو، وہ رب کہتا ہے تمہیں ان کا مقام معلوم نہیں ہے۔ میں رب کائنات کہتا ہوں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن ہمیں ایک تعلیم دیتا ہے۔ کیا تعلیم؟ اے لوگو بندگی میری ہوگی، کسی بابا جی کی نہیں، کسی پنڈت جی کی نہیں، کسی مولوی صاحب کی نہیں، کسی مزار کی نہیں، کسی مورتی کی نہیں، کسی کیا بولتے دنیا کی کسی شکتی کی نہیں، چاند کی نہیں، سورج کی نہیں، ہوا کی نہیں، فضا کی نہیں، کسی چیز کی پوجا نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تیرا رب نے فیصلہ کیا ہے کم محمد اتناز تھے نہانا ناز تکیجن کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہونی چاہیے۔ رگ وید کے منڈل نمبر 1 سوکت نمبر 7 منتر نمبر 3 کے اندر منتر نمبر 10 کے اندر کہا گیا کہ بیٹے اس کے علاوہ جو کسی اور کی بندگی کرتا ہے، اس کے علاوہ جو کسی اور کی پوجا کرتا ہے، کسی اور کی پرستش کرتا ہے تو بولتا ہے وہ دنیا کا سب سے گھوٹالہ باز ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا مکار ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا خطار ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا باغی ہے۔ وہ ایشور کا فرمان ہے مت پرترمران یتکنج چدست دھننجے، اے ارجن میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ دیوان دیو یویانتی مد بھتیانتی ماں پپی، یہ دنیا میں خواہشات کے چکر میں، پیسہ کمانے کے چکر میں، چادر چڑھانے کے چکر میں، گوشت پلاؤ کے چکر میں، بریانی کے چکر میں کہ بکرا آئے گا یا گھی آئے گا یا چاول آئے گا یا کھانے کا مالدہ ملے گا یا چڑھاوا چڑھے گا یا سونے چاندی کے زیورات آئیں گے، فرمائش کریں گے، بولے جو دنیا کے ان چکروں میں رب کی بندگی چھوڑ کر کسی اور چیز کی بندگی کرتے ہیں، وہ ایشور کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک بندہ ہے۔ وہ لوگ نرک میں چلیں گے، وہ لوگ سورت کی ہوا کو بھی، وہ لوگ جنت کی ہوا بھی انہیں نہ لگے گی۔ اس لیے اے لوگوں میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ ہم لوگ پنجاب میں رہتے ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہم مزار پہ گئے، ہم پنڈت جی کے پاس گئے، ہم پنجاب میں رہتے ہیں مکھیا جی، تو یہ بابا گیری کا دور عام ہے، شکتی بھکتی چمتکار نمسکار۔ یہ ہمارے مشہور بھائی ہیں، ان کی شادی ہونے والی، دعا کریں ان کے لیے، صحت اللہ ان کو موٹا کرے، بہترین تگڑا پہلوان بنائے۔ بھائی بیوی کے حقوق ادا کرنا ہے نا انشاءاللہ، تو اللہ کے نبی فرماتے تگڑا ہونا منافی نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صحت مند آدمی کمزور آدمی سے کیا ہے بھائی؟ بہتر ہے۔ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، صحت مند جسم میں صحت مند دل ہوتا ہے، صحت مند جسم میں صحت مند جوانی جھلکتی ہے، ابھرتی ہے، جوش مارتی ہے نا۔ تو اس لیے اللہ سبھی کو صحت عطا فرمائے، بولو آمین۔ ہاں جو جوانی میں بوڑھا ہو گیا اللہ انہیں جوانی دے دے، ہے نا، بولو آمین۔ بہت سے لوگ جوانی میں بوڑھا گھٹکا کھا کھا کے منہ میں پتہ نہیں کیسا کیسا بنا دیا ہے نا، کیا گھٹکا وہ، یہ تو ہمارے کچھ لوگوں کو دیکھتا اللہ اکبر اتنا کھاتے، یہ گھاٹ گھاٹ کر مارتا گھٹکوں کو، ایسا لگتا ہے کوئی دیسی گھی کا کوئی چمن پراش ہو اور سرکار نے کیا اس کو کھائے بغیر تیرے پھیپھڑوں کے اندر آرام نہیں آئے گا، لے گھٹکا لے گھٹکا، گھٹکا ہی گھٹکا، اس کی نماز چھوڑ جائے کوئی بات نہیں، لیکن گھٹکا بابا نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر ہاں گھٹکا چھوٹ گیا تو مسئلہ ختم ہو جائے۔
تو اس لیے دعا کرے اللہ سب کو صحت عطا فرمائے. تھوڑا پانی دینا عبدالرحیم بھائی. میں کیا کہنے جا رہا تھا بھائی؟ پنجاب میں بابا گیری کا دور چل رہا ہے. ہمارے پاس آتے بہت سارے ہمارے سکھ دوست, بولتا ہم لوگ دعوت دیتے ان کو ایشور کون. آج میں چند سوال آپ کو بتاتا ہوں, اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو جواب دینا آسان ہو جائے. میں تقریر کرنے نہیں آیا, آپ کا ذہن تھوڑا دائیانہ بنانے آیا ہوں. بولتے شکتی بھکتی چمتکار نمسکار. اگر شکتی کا نام بھکتی ہو تو اس موبائل کی پوجا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایک گوگل بابا ہے اس میں, 1 منٹ میں آپ کی نانی سے بات کرائے گا. یوٹیوب بابا ہے, آپ کی دادی سے بات کرائے گا, آپ کی خالہ سے بات کرائے گا, آپ کے بیٹے سے بات کرائے گا, آپ کی ممی سے بات کرائے گا, آپ کی بہن سے بات کرائے گا, آپ کے رشتہ دار سے بات کرائے گا, آپ کے ایم پی ایم ایل اے سے بات کرائے گا. اگر کوئی بولے گوگل بابا واٹس ایپ بابا تیرا شکر ہے تو نہ ہو تو میرے بھੈਣਾਂ ਨਾਲ میری گل بات نہ ہونا, میرے ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ گل بات نہ ہونا, میرے بیوی بچے ਨਾਲ میری گل بات نہ ہونا. او واٹس ایپ بابا جو واٹس ایپ نہیں کر سکتا ہے کوئی بابا بھی نہیں کر سکتا ہے. جو گوگل اس وقت کر سکتا ہے بڑا سے بڑا بابا بھی نہیں کر سکتا ہے. تو کیا اس موبائل کو یہاں رکھ دیں؟ تو ہے بابا تو اتنا بڑا کام کرتا ہے, بڑا سے بڑا آدمی بابا نہیں کر سکتا ہے, کوئی پنڈت کو مولوی نہیں کر سکتا. اب اس میں لگا دیا, اس کے اوپر دیسی گھی ڈال رہے, اس کے اوپر ڈلڈل ڈال رہے, اس کے اوپر چادر چڑھا رہے. تو میری نانی سے بات کرا تھا نا, میری بابی سے بات کرا تھا نا, میری چچی سے بات کرا تھا نا, یہ کرتا نا. ایک اگر فائدے کا نام فائدہ ہے تو مچھر کی بھی پوجا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نعوذ باللہ. میں وہ نہیں کہنے جا رہا پوجا کرو. ایک مچھر نہ ہو تو مچھردانی نہ بنے, مچھر نہ ہو تو کچھوا چھاپ نہ بنے, مچھر نہ ہو تو آل آؤٹ نہ بنے, مچھر نہ ہو تو مچھردانی نہ بنے, مچھر نہ ہو تو نہ جانے اگربتی جو سارے آتے اس انداز کے. آپ کو بولے مچھر بابا تو نہ ہو تو پنجاب میں میرا بیٹا مچھردانی کی کمپنی میں 50,000 روپے کماتا ہے, وہ نہیں کما سکتا ہے. اگر تو نہ ہو تو کیا بولتے گڈ نائٹ کی کمپنیوں سے جو اربوں خربوں روپے بھی کمائیاں ہوتی ہے, اس سے لاکھوں انسانوں کی روزی روٹی کا مسئلہ جڑا ہوا ہے. اے مچھر بابا تو نہ ہو تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے. اب مچھر کی ٹانگ پکڑ کے الٹا لٹکا کے اس کے اوپر دھوپ بتی اگربتی کرنے لگے, اس کو پوجنے لگے. مچھر بھی بولے گا کون سے پاگل کے جموڑے میں میں پھنس گئی ہوں, میں برباد ہو رہی ہوں. تو بولتا فائدہ یہ میں دیکھو دنیا والوں, اے میری ماں اور بہنوں, پنڈتوں کا ہاتھ دکھانے والیوں, اے ساجا اور بسوری کو پوجنے والیوں, اے کالی کے تھان کو جانے والیوں. بولتا یہاں میں اس دن بھی بتایا کہ یہاں مسلمان بہنیں تھانوں میں جاتی ہے تو بولا اگر تھان کو نہ پوجے, اگر نہ پوجے تھان تو کھیت میں نہ ہو ہمارا تھان. کہ بولے تھانوں میں وہ کبوتر ڈال کے پوج رہے, ان کے پنڈتوں کے بعد جا کے بول رہے ہمارے گھر میں کیا کیا ہے, یہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کی شکتی کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں, رب کی پاور کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں, رب کی طاقت کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں, ایشور کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں, اللہ کو نہیں سمجھ رہے ہیں, رسول اللہ کے پیغام کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں کون سی طاقت سے جوڑ کے گئے. تو دنیا میں فائدہ کی بات ہے. یہ پانی جس کو میں پی رہا ہوں, یہ پانی کا کمال ہے کہ یہ میغ چل رہا ہے, یہ پانی کا کمال ہے کہ مرکری چل رہی ہے, یہ پانی کا کمال ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پانی کا کمال ہے کہ آپ کا کھانا بن رہا ہے, یہ پانی کا کمال ہے کہ بجلی بن رہی ہے, یہ پانی کا کمال ہے کہ آپ کا فریج چل رہا ہے, یہ پانی کا کمال ہے کہ آپ کا پریس کام کر رہا ہے, یہ پانی کا کمال ہے آپ کا موبائل ریچارج ہو رہا ہے, یہ پانی کا کمال ہے اس کے سارے پارٹ تیار ہو رہا ہے, یہ پانی کا کمال ہے کہ آپ کے کھیت کی سبزیاں اگ رہی ہے, یہ پانی کا کمال ہے کہ آپ کا جسم پاک اور صاف ہے, یہ پانی کا کمال ہے کہ آپ چٹنی بھی کھا رہے ہیں, آپ نہ جانے کون کون سی غذائیں حاصل کر رہے ہیں, یہ پانی کا کمال ہے کہ آپ کیلے کھا رہے ہیں, یہ پانی کا کمال ہے کہ آپ آم کھا رہے ہیں, یہ پانی کا کمال ہے کہ آپ کٹہل کھا رہے ہیں, یہ پانی کا کمال ہے کہ دنیا کے الگ الگ چیزوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں. اگر یہ پانی بابا نہ ہو تو ساری دنیا کا نظام ٹھپ پڑ جائے اور ساری دنیا ختم اور برباد ہو جائے, نہ انسان بچے نہ جانور بچے اور ساری دنیا کا نظام ٹھپ ہو جائے. اب کوئی بولے گا بسلری بابا
ट्यूबवेल बाबा मोटर बाबा ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ सदका जावा तो ना होना तो साडियां जिंदगी तबाहियां तबाहियां होना है। तो इन चीजों को ट्यूबवेल को पूछो, लेकिन कुछ लोगों ने ज़हनों में बात बैठा दिए है। हम नहीं कहता है मज़ारों पे ना जाओ, मज़ारों पे जाओ लेकिन बाजार ना लगाओ, मज़ारों पे जाओ मौत को याद करो, मज़ारों पे जाओ वलियों के पास जाकर के कुरान शरीफ पढ़ो और कहो मेरे अल्लाह इनका हम आकादा नहीं कर सकते, ऐ परवरदिगार आलम इन्होंने तेरे नबी के उम्मतियों को इस्लाम का पैगाम दिया है, ऐ अल्लाह पर इन वलियों का हम आकादा नहीं कर सकते, इन्हें करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमा, ऐ अल्लाह तेरे नेक वली की बरकत से आज हम आबाद है। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरे बेटे का नाम दानिश है, इन वलियों का सदका है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, इन वलियों की मेहनत है, इनकी काविश है कि आज हमारे सरों पे टोपियां नजर आ रही है, इन वलियों की मेहनत है कि आज आपका ये मदरसा चल रहा है, इन वलियों की मेहनत है कि आज इस जलसे और स्टेज पर बैठे हुए अगर ये अल्लाह के वली मेहनत न करते हम भी घंटा बजा रहे होते, हम भी न जाने हमारा सर किस बाबा के सामने, किस मच्छर के सामने, किस कब्र के सामने, किस पत्थर के सामने, किस पीर के सामने, किसी मौलवी के सामने झुक रहा होता। ये किसी फरीक की बात नहीं है, ये देवबंदी का मसला नहीं है, ये बरेलवी का मसला नहीं है। कोई देवबंदी जन्नत में नहीं जा सकता है, कोई बरेलवी जन्नत में नहीं जा सकता है कि जब तक के नबी के मिशन पर ना जाए, जब तक के नबी के कलमा को सही तरह न पढ़ ले, जब तक के नबी के सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी न गुजार ले, जब तक के नबी के निशान को अपना ओढ़ना बिछौना बना ले। कोई कितना कह ले कि मैं देवबंदी से हो, ना नहीं, देवबंदी होना जन्नती की निशानी नहीं है, बरेलवी होना जन्नती की निशानी नहीं है, अहले हदीस होना जन्नती की निशानी नहीं है, जन्नती होने की निशानी है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्होंने कलमा पढ़ लिया है, इस बात का कलमा, इस बात की यकीन दिल में बिठा लिया है कि करने वाली जात, सब बोलो जी, करने वाली जात अल्लाह की है। एक ख्वाब सुनावा पुरनूर फजावा, एक ख्वाब सुनावा पुरनूर फजावा, आका दा महला जिवे अर्श मौला, कभी आन फरिश्ते कभी जान फरिश्ते, सडे अज़लो जुड़ दे आका नल रिश्ते, सडे अज़लो जुड़ दे आका नल रिश्ते। दोस्तों अकीदे का मसला मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुरजापुर में शायद मैं पहली मर्तबा आया कि अगर किसी अमल में कमी होगी तो उसको बर्दाश्त किया जा सकता है, अगर अकीदे में कमी होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए अकीदा मजबूत होना, बुनियादी अकीदा जो अल्लाह पर है, अल्लाह पर। एक हिंदू भाई हमें कहने लगे तुमने अल्लाह को देखा है? अल्लाह अल्लाह करते हो, अल्लाह को देखा है? कौन अल्लाह को देखा है भाई? देखा है किसी ने? हाथ उठाए किसने अल्लाह को देखा है? नहीं देखा है। अगर कोई हिंदू कहे हमें बताओ तुमने अल्लाह को नहीं देखा है, तुम अल्लाह को कैसे मानते, तो क्या जवाब दोगे? बता दूं? बताओ, सब बोलो बता दीजिए। और मैदान करबला में सोने वालों को जगा दीजिए, जगाइए भाई, जगाओ उनको, यहाँ ना जागे। फिर हम देखते ना वो सो रहे हैं तो फिर हमारा जमीर भी सोने लगता है। तो इसलिए इन लोगों को जगाएं और इनको कोई घर में जाके इज्जत के साथ सो जाओ। ओए काका उठ जा, छत्तर पेड़ हो जाना, उठ जा, चल ठीक है। किसी ने कहा अल्लाह को किसी ने देखा? नहीं देखा। नहीं, अल्लाह को कोई देख सकता है? बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं। किसी चीज को, एक हिंदू भाई बोलता है हम इन मूर्तियों को क्यों पूजते, इन बाबाओं को क्यों पूजते? रब की परिभाषा हमारे सामने नहीं है,
रब को देखा नहीं है इसलिए हमने एक मूर्ति बनाई, बाबा बनाया, उसकी परिक्रमा बना दी, उसको ईश्वर का रूप समझ कर उसको ईश्वर के क्या बोलता है उसके अंदर उसको ईश्वर समझ कर हम पूज रहे होते, उसको देखा नहीं, उसकी कल्पना कर रहे थे उसको देख के। सबसे पहली बात तो हम उसको कहते हैं, ओए काका साड़ी एक गल सुन, देखो आप देख रहे मूर्ति को या कबर को या पत्थर को या पेड़ को और उससे रब याद हो जाए, नहीं हो सकता, ये बेजोड़ बात है। वो जैसे उसकी मिसाल हम देते, इस सामने कुत्ता खड़ा है, मैं इसको गौर से देख रहा हूं, आप कह रहे मौलवी साहब इस कुत्ते को क्यों देख रहे? मैं कहूंगा इस कुत्ते को देखकर मैं अपने बाप को याद कर रहा हूं। कुत्ते को देखकर कुतिया तो याद आ सकती है, बाप याद आएगा? कुत्ते का मेरे बाप का क्या जोड़ है भाई? कोई जोड़ है? नहीं है। कुत्ते का बाप का कोई जोड़ नहीं। कुत्ते देखे कुत्ते के पिल्ले याद आ सकते हैं, कुतिया याद आ सकती है, काली गोरी पीली नीली छावनी ऐसी कुतिया याद आ सकती है, लेकिन कुत्ते को देखकर रब याद आ जाए या बाप याद आ जाए ये नहीं हो सकता। ये मूर्ति है, ये बेबस है, ये पत्थर है, ये लाचार है, ये पेड़ है, इसे अपनी जगह से उठ बैठ नहीं सकता है, ये लाचार मजबूर बेबस है। और तेरा रब कौन है? वो लाचार नहीं है, वो मजबूर नहीं है, उसको देखना उसको समझना हो, उसकी कारीगरी से तुम उसका अंदाजा लगा सकते हो तुम्हारा रब कौन है। बोलते उठ भी नहीं सकता। इसलिए कुरान पाक की एक बेहतरीन है, तवज्जो सुरजापुर की मेरी मां और बहनों, अगर आप बैठी हुई अपना अकीदा मजबूत करें, पंडितों के पास ना जाए, उन मौलवियों के पास पीरों के पास ना जाए। एक अभी लोहागढ़ा में पीर आया हुआ है, वो बोलता मैं ऐसे देखता हूँ लोगों को जैसे मेरे पास कोई दूरबीन हो। ये ठग है, बेईमान है, मदारी है, झूठे हैं। अरे मेरे आका से बढ़कर कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। अम्मा आयशा पर वाकया इफ्क मौजूद है कुरान पाक के अंदर, सूरह नूर के अंदर। अम्मा आयशा पर झूठा तहमत का इल्जाम लगाया गया, पूरे मदीने के अंदर कोहराम मचाते हैं। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जाते हैं और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ने एक सफर में एक जगह ठहर जाते हैं मेरे आका, और अम्मा आयशा कज़ा हाजत के लिए गई हुई होती है। इस बीच में काफिला रवाना हो जाता है। अम्मा आयशा हल्की फुल्की थी, उन होदज वालों को पता नहीं चला, वो सरोई जी अम्मा आयशा उठ के ऊपर बैठी हुई है। मैं एक प्यारी सी बात बताने चाह रहा हूं लोगों पर जो कहते हैं कि वो वली कुछ भी कर सकते देखते हैं। इन नकली पीरों को मैं बताना चाहता हूं कि तुम कुरान नहीं पढ़ते, तुम्हें कुरान से तो वास्ता नहीं है, तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ते? तुम नाम पीर रखते हो और काम शैतान वाले करते, शर्म तुम्हें नहीं आती है? किस नबी के उम्मत के हवाले से तुम ये काम करते हो? तुम्हारे अंदर हया नहीं है, तुम ये हया बने फिर रहे हो और उम्मत के ईमान को तुम ठगे फिर रहे हो और लोगों को बांटते हो। ये देवबंदी है, ये बरेली है, इसके हाथ का खाना नहीं खाना, इसके घर नहीं जाना, निकाह टूट जाएगा। भोले भाले पब्लिक को हम लोग लड़ाते फिर रहे हैं, कब्रिस्तान अलग बना रहे हैं, मुसल्ला अलग बना रहे हैं। नौजवानों सुरजापुर के सीमांचल के लोगों, कभी इन मौलवियों के बातों पे ना आना, देवबंदी बरेलवी के सांचे पे ना जाना, मुसलमान बनना मुसलमान, किसी मौलवी की बातों को ना सुनो। ये कुरान पढ़ो, कुरान तुम्हें बताएगा सही क्या है गलत क्या है, पीर कौन है और कौन वली है, पीर की पहचान क्या है, रब की पहचान क्या है, नबी की पहचान क्या है, कुरान बताएगा। हम आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने एक वाक़े के ताल्लुक से मैं इशारा करना चाहता हूँ। साहबा लोग चले गए, मेरे आका सवारी केवल काफिला लेके चले गए, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह पीछे रह गई। रात का अंधेरा पहर है, 3-4 बजे का सुबह का वक्त है। अम्मा आयशा देखती है मेरे नबी का काफिला चला गया है। अम्मा आयशा परेशान हो जाती है। उन्होंने कहा मेरे नबी जब किसी जगह पड़ाव डालेंगे, मेरे आका रोकेंगे तो वहां मुझे जरूर ढूंढेंगे, फिर दोबारा मुझे ढूंढने आएंगे, इसलिए मैं यहीं ठहर जाती हूँ। चादर लेके ओढ़ के सो जाती है अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उधर जाके देखा कि उधर से कुछ सहाबी आ रहे हैं जो पीछे इसलिए रह जाते थे। पहले जमाने में वो होता था कि लोग पहले पड़ाव डालते थे, जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे छावनी लगा करके, तो लोग छावनी लगाते थे, वो लोग जाते थे गज़वात के अंदर, उन लोगों को दावत देने, लोगों को समझाने के लिए। कभी जरूरत पड़ती तो लड़ाई की भी नौबत भी आ जाती थी। वो शैतान किस्म के लोग थे जो लड़ने भी चाहते थे, तो मजबूरी में रोना डालते थे, तो उन लोगों से तो जरा दस्ते गिरेबा होना भी पड़ता था। इसलिए अम्मा आयशा जब चली यहाँ रह गए, अल्लाह के नबी चले गए, हजरत एक साहबी आए, उन्होंने कहा रे ये कौन है?
और अम्मा आयशा को छोटी में उन्होंने देखा था, वो पहचान गए तो अम्मा आयशा है। उन्होंने ऊंट को, अपने ऊंट को इनके करीब कर दिया और उनको अपने उस ऊंट पे बैठा करके उस काफिले के साथ लेके चले गए। ये वाकया कुरान में है, किसी और किताब में नहीं है, कुरान के अंदर मौजूद है। मैं उन नकली पीरों के बारे में बताना चाहता हूँ, याद आ गई। अभी कितने लोगों को गुमराह कर चुके हैं ये लोग, और आज हमारे नौजवान गुमराह होते जा रहे हैं। मदीने में हंगामा मच गया लोगों कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी आयशा रजी अल्लाह अन्हा के ऊपर तोहमत ज़िना का इल्जाम लगा दिया गया। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ने मुकाला किया है, नौज़ुबिल्लाह। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ने इज्जत का सौदा किया। ऐसे शैतान भी धरती के अंदर हमेशा मौजूद हुआ करते हैं। बताओ ऐ लोगों, आप और हम, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, तवज्जो। अगर आपको पता चल जाए महानंदा की रात में मेरी बीवी अकेला छोड़ गई है, या कोई जानबूझ के अपनी बीवी को रात के अंधेरे में कोई छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा। आप और हम क्या, एक पागल टाइप का आदमी जिसकी मेमोरी में जरा सा भी थोड़ी सी पावर हो, वो भी ये काम नहीं कर सकता है। ये गैरत है इंसानी के खिलाफ है, ये हमीयत नबी की शान के खिलाफ है। तो मेरे आका जानबूझ करके अम्मा आयशा को क्या वो अंधेरी रात के अंदर छोड़ के चले गए। मैं इस पीर जी से पूछो जाकर, इन्हें कहो जाकर, क्या तुम नबी से ज्यादा पाकीज़ा हो, ज्यादा गैरतमंद हो? क्या नबी के कैमरे लगे नहीं थे? उन वक्त उनके पास तो फरिश्ता आया करता था, उनके पास इल्म लेकर के आया करता था। मदीने में भूचाल मचा है, मदीने में कोहराम मचा है। मेरे आका को भी खबर नहीं, अम्मा आयशा को भी खबर नहीं। मदीने में मुनाफिकीन, चोर टाइप के लोग, बदमाश टाइप के लोग, सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं इधर लगाई बुझाई करने वाले, जिसे चुगलखोर कहा जाता है, जिन्हें हासिद कहा जाता है, जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं। इनकी बात इनके पास, उनकी बात उनके पास, इन लोगों का काम होता। मदीने का हमगा मचा दिया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहीं जा रही थी कज़ा हाजत के लिए, एक औरत के साथ, वो औरत ने, उनके औरत का पैर फिसल गया। उन्होंने अपने बेटे को बददुआ दी कि वह हलाक हो जाए। उन्होंने कहा, अल्लाह की बंदी, तुम उसे कैसे बददुआ दे सकती हो? वो तो बदर के सहाबी है, इनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि उनके अगले पिछले गुनाह हमने माफ कर दिया है, आप उन्हें बददुआ दे रही हो? बोली वाली प्यारी आयशा, तुझे मालूम है मदीने में क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं खबर है। मदीने में तुम्हारे खिलाफ माहौल तैयार हुआ है कि तुम ऐसी हो और वैसी हो। यानी मतलब उन्होंने इशारों में कहा, वो समझ गए। अम्मा आयशा कहती है, लोगों मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। अम्मा आयशा कहती है, मुझे पता नहीं मैं जमीन में खड़ी हूँ, कहाँ खड़ी हूँ, मुझे चक्कर आ गया, मैं रोती हुई नबी के घर पे पहुंच गई, रोना बंद नहीं हो जाए। अल्लाह अकबर। शरीफ ज़ादियों पर वो तो मेरे आका की बीवियां हैं जिनके बारे में तसव्वुर सोचना तो क्या, ख्याल भी अगर आ जाए बंदा ईमान से खारिज हो जाएगा। अम्मा आयशा रोना बिलखना शुरू कर देती है। आका फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा से बातचीत थोड़ा कम कर देते हैं। मदीने में एक हंगामा मचा हुआ है कि अम्मा आयशा ऐसे कर चुकी है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, अम्मा आयशा अपने अब्बू अम्मी के घर जरा चली जाती है। अल्लाह के नबी से अम्मा आयशा कहती है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात मेरे ऊपर जैसे पहले ही प्यार का मामला होता तो सारा मुझे कमी महसूस होने लगी, कमी महसूस होने लगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी एक मर्तबा जाते हैं, बोला आयशा आखिरत का अजाब बड़ा खतरनाक है, दुनिया का अजाब बहुत नॉर्मल है, अगर तुमने कोई सी गलती की है, अल्लाह के नबी को मालूम, अल्लाह के नबी जानते आयशा से गलती नहीं हो सकती है, लेकिन उन बेईमानों को, उन चोरों को, उन डकैतों को अल्लाह के नबी सब जाने चाहते हैं कि ऐ लोगों, बदमाशो, तुम झूठे इल्जाम लगा रहे। अल्लाह का अहकाम, अल्लाह की तालीम, अल्लाह का मैसेज, अल्लाह का शरुता, उस पैगाम के इंतजार में अल्लाह के नबी बैठे रहे कि जिब्राइल आएंगे और इनकी बरात का पाकी का ऐलान कर देंगे। अल्लाह अकबर। कई मुद्दत गुजर जाते, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आयशा कर लो। अम्मा आयशा क्या कहती है, कबूल कर लो अगर तुमसे कोई गलती हो गई है, दुनिया की सजा बहुत कम, आखिरत की सजा। अम्मा आयशा कहती है, अल्लाह मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की हालत थी। मैं अगर कहती अल्लाह के नबी मैंने नहीं किया, फिर दुनिया वाले इसको झूठ समझेंगे, हालांकि सच ये है कि मैं गुनाहों का ख्याल तो क्या, तस्वुर तो क्या, मेरे दिल में कभी गुनाह का तस्वुर भी नहीं आ सकता। इस तरह के नाजायज, हराम, जुर्म, फहाशियत वाले गुनाहों
और जिना जैसे इर्तिकाब का तेरे नबी, अल्लाह के नबी मेरे से, मैं तो चुप हूँ, मेरा अल्लाह मेरे बारे में कुरान की आयत उतारेंगे मेरे बारे में, बाकी का ऐलान करेंगे, अब मैं किसी से बातचीत नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह को गैरत आ गई, अल्लाह ने कुरान की आयत भेज दी, सूरह नूर को भेज दिया और उन लोगों को, नकली पीरों को बताया, नकली पीरों पीर खाने वालों और लोगों को बताने वालों कि हमारे पीछे कैमरा लगा हुआ है, कि तुम्हारे घर में क्या होता नहीं होता हम बताएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी अम्मा आयशा के पास आते हैं, कहता आयशा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे बारे में आसमान से खुदा का पैगाम नाजिल हुआ है, खुदा की वही नाजिल हुई है। बोलता बेटे अल्लाह, अम्मा आयशा की वालिदा कहती है कि अपने नबी का शुक्र अदा करो, अपने नबी कम्बस का, उनके अब्बा जान कहते हैं बेटे अपने नबी का शुक्र अदा करो। बीवी और शोहर के अंदर जो मोहब्बत की बात होती है, मैं तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, वो नजाकत वाली बात, वो प्यार वाली बात, वो मोहब्बत वाली बात, अल्लाह अकबर। और उन लोगों पर फिर कोड़े लगते हैं, किन लोगों पर? जिन्होंने जिना का इल्जाम लगाया, जिन्होंने तहमत का इल्जाम लगाया। इनमें कुछ मुसलमान भी आ गए थे, मुसलमान भी आ गए थे, फंस गए थे। बोलता ना, एक बात जब झूठ आम हो जाती है, चुगलखोरी आम हो जाती है, लोगों के दिल में शक हो जाता है। एक बंदा बैठा हुआ है, एक आदमी बोला यार चोर, उसने ऐसा किया, फला की बेटी के साथ ऐसा किया, ऐसा किया। 50 आदमी बोलने लगे तो एक आदमी जिन्होंने सुना नहीं, वो सोचा यार 50 आदमी कैसे झूठ बोल सकता है, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ न कुछ उसने जरूर किया होगा, इसलिए तो लोग बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों पर कोड़े लगे उनपे तो, और अल्लाह ने तंबी फरमाया है ईमान वालों, जब तक तुम्हें इल्म ना हो जाए किसी के बारे में तोहमत, किसी के बारे में गलत ख्याल, किसी की गीबत चुगली करने की कोशिश न करना, एक खतरनाक गुनाह होगा। हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये वो खतरनाक गुनाह होगा जिसे अल्लाह की तुम्हारी पकड़ हो जाएगी और अल्लाह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। किसी भोले भाले इंसान पर, किसी ऐसे इंसान पर जिसके बारे में तुम्हें पता है, पता ही नहीं, ज्ञान के बारे में तहकीक नहीं है, किसी के बारे में झूठा इल्जाम न लगाना, ये तहमत हो जाएगा। अगर वो बुराई उसके अंदर पाई जाती है और पीठ पीछे बुराई करती है तो ये गीबत है, अगर नहीं है तो ये तहमत है, तो गीबत से भी खतरनाक गुनाह है। मैं ये बात इसलिए बयान कर दिया उन नकली पीरों से, उन लोगों से आज जो यूट्यूब के अंदर बाबा बने पर्ची निकालते फिर रहे हैं, और एक धुरंधर नाम का बाबा आया हुआ है, वो पर्ची निकाल के बताता है। यूट्यूब की दुनिया में आप लोग अगर देखते होंगे, धुरंधर वो क्या नाम का शास्त्री बाबा है, कौन सा वो क्या है, रामेश्वर धाम के बाबा, पर्ची निकालता वो करता है, वो एक इल्म होता है, जादू टाइप का इल्म होता है। अगर आप सीखेंगे तो आपको भी उसका नॉलेज होने लगेगा, वो चीजों सीख लिया, वो पर्ची निकाल कर दिखाता है। तो लोग जो ये है अंधविश्वास वाले, जिन्हें रब की ताकत पर एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, जो गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते, अफला ततफक्करून अफला ताक़िलून, ये लोग तुम्हारा दिमाग पागल हो गया क्या? तुम सोचते क्यों नहीं है? मेमोरी से तरफ बिरयानी खाने, पुलाव खाने को सोचते हो, है दुनिया के नोट ऐंठ ऐंठ के रखने का सोचते हो, 500 रुपये कैसे कमाया जाए, जमीन जायदाद कैसे बनाया जाए। अफला ताक़िलून, तुम्हारा दिमाग पागल तो नहीं हुआ? अफला ताक़िलून अफला फअन्ना तुफ़कून, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? तुम सोचो तो सही, तुम्हें क्या हो गया, तुम सोचते क्यों नहीं? सोचने का ना सोचने का नतीजा है कि हम अंधविश्वास में पड़े जा रहे हैं, हमारी नस्ल अंधविश्वास में पड़ी जा रही है। मैं ज्ञान डोब में भी कहा था, न सोचने का ये नतीजा है, कुरान में तदब्बुर न करने का नतीजा है, कुरान में गौर न करने का नतीजा है। शकील बिन हनीफ जैसे फितनाबाज, मेहदी होने का दावा करने वाला, अभी सीमांचल के इलाके में तकरीबन 7,000 बच्चे, चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर तक, आपके सीमा किशनगंज से लेकर अररिया तक 7,000 लड़के उसके काबू में आ गए हैं, जिन्होंने उनको मेहदी मान लिया। आप कहोगे माँ हुआ मेहदी, माँ हुआ वो क्या चीज है मेहदी? मेहदी क्या बला है, क्या परेशानी है, हमें पता ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। कोई भी आके दावा कर देता है। ये 4 साल लगाने वाला जमात में, 4 साल जमात में लगाया, लेकिन इन लोगों जो जमात में जाते हैं, जमात में जाना काफी नहीं है, बल्कि कुरान को गहराई के साथ पढ़ो, कुरान को गिराई के साथ पढ़ो, कुरान को तफक्कुर के साथ पढ़ो, कुरान को तदब्बुर के साथ पढ़ो, कुरान को गहराई के साथ पढ़ो, कुरान को समझ कर पढ़ो, कुरान को क्या बोलते हैं अच्छी तरह मुताला करके पढ़ो, फिर तुम्हें कोई धोखा, बोलो जी धोखा
نہیں دے سکتا ہے، کوئی تمہیں ٹھگ نہیں سکتا ہے۔ ہزاروں واقعات قرآن میں ایسے موجود ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، پیغمبروں کے تعلق سے، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کل میں قیامت کے دن میدان محشر میں مریم کو بھی بلاؤں گا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلاؤں گا اور عیسائیوں کے سامنے ان کو کھڑا کر دوں گا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ، اے میرے محبوب بتاؤ کہ تم نے عیسائیوں کو یہ کہا تھا مجھے خدا کا بیٹا بنا لیا جائے؟ اے مریم تم نے کبھی کہا تھا کہ مجھے خدا کی بیوی بنا لیا جائے؟ نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے عیسائی نادان بھائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے۔ نعوذ باللہ، اللہ بیٹا سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کا تمہارے رب کی بیوی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا کی ضرورت آپ کو ہے، بیٹی کی ضرورت آپ کو ہے، بیوی کی ضرورت آپ کو ہے، بچوں کی ضرورت ہمیں ہے۔ ہم شادی اس لیے کرتے ہیں میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میرا بیٹا پیدا ہوگا، یا بوڑھاپے میں میرے سے چلا نہیں جائے گا، میرا بیٹا آ کے میرا ہاتھ پکڑے گا، میری بیوی میرے بچے آ کر کے مجھے کھانا کھلائیں گے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ میری خواہش جو ہے، میرے اندر جو ایک انسانیت کا جو جذبہ ہوتا ہے، مرد کے اندر عورت کے اندر جو خواہش ہوتی ہے، بندہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے شادی بھی کرتا ہے۔ اللہ اگر ان چکروں میں پڑ جاؤ، بیٹا بیٹی کے چکر میں پڑ جاؤ، تو پھر دنیا کا نظام کون چلائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا بندہ ہے۔ بائبل سے ایک پادری سے ہماری ملاقات ہوئی، ایک اس میں ہاسپٹل میں پادری وہ آیا، پاسٹر وہ کیا کرتے پتہ ہاسپٹل میں؟ آپ لوگ کچھ نہیں کرتے، ہم لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ وہ میرے ماما جان بیمار تھے، وہ آ کر کے بولا پربھو یسوع مسیح آپ کو صحیح کرے، آپ کو صحت بردان کرے۔ ہم نے کہا پادری صاحب، پاسٹر صاحب، ہم آپ سے 2 منٹ ٹائم لینا چاہتے ہیں۔ ہاں بولے بولے جی مولوی صاحب۔ دیکھو کتنے چالاک چتر لوگوں کے مائنڈ کو یہ لوگ کس انداز سے بانٹتے ہیں، کس انداز سے گھماتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے پربھو یسوع مسیح، پربھو میں نے رب، ایشور، اللہ، گاڈ ہے نا۔ میں نے کہا حضرت عیسیٰ جسے یسوع مسیح آپ کہتے ہیں یہ پربھو میں نے رب؟ بولا ہاں پربھو ہے۔ بولا کیسے پربھو ہے؟ میں نے کہا آپ کی کتاب میں ہے کہ آپ کے یسوع مسیح کو یہودیوں نے بقول آپ کے سولی پہ چڑھا دیا۔ بولا ہاں چڑھا دیا۔ بولا اوے رب دے بندے ذرا غور کر، وچار کر، سوچ سمجھ، میمور نے کام دے وچ لات، دماغ نو کسی ٹھکانے تے لا لگا کہ جو بندہ جس کو کوئی سولی پہ چڑھا دے وہ رب ہو سکتا ہے؟ سولی میں چڑھانے والا نعوذ باللہ تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ اس کو رب مان لو تو کسی کامل آپ کے عقیدے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں بہتر ہے اس سے کہ اس کو آپ رب مانو کہ جس کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ ارے ہم جیسے بندے نعوذ باللہ عام پبلک جیسے بندے رب کو ہی تمہارے کہنے کے مطابق اگر سولی پہ چڑھا دے تو رب کی کیا ویلو رہ جاتی ہے، رب کی کیا پوزیشن رہ جاتی ہے، رب کی کیا مانیتا رہ جاتی ہے، رب کا کیا مقام رہ جاتا ہے، رب کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، رب کہاں رہ جاتا ہے؟ وہ تو پھر کچھ اس کی ویلیو ہی نہیں۔ جن لوگوں نے پادری جی انہیں سولی پہ چڑھایا کیا انہیں پتہ نہیں تھا یہ رب ہے؟ کہیں بھسم نہ ہو جائے، زلزلہ نہ پاپا کر دے، قیامت طاری نہ کر دے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ وہ اتنا دیکھو ابھی ترکی کے اندر عذاب آیا، یہ اللہ کا عذاب ہی ہے، امتحان ہے، کس انداز کا ہے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ زمین کو ذرا سے اللہ کا ہی ہلا دیتا ہے، بڑے بڑے پادریوں کے ہوا خارج ہونے لگتا ہے صاحب یہ رب، اور جو اپنی جان کو ہی نہ بچا سکے، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مر جائے خدا نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
neither drowse nor overtake him nor sleep. That you are living the sustainer of the all the existence. Allah is the most high, Allah is the most great. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. تیرا رب سوتا نہیں ہے, اسے اونگ نہیں آتی ہے, اسے نیند نہیں آتی ہے. اگر سو جائے, مثلا ابھی سو رہا ہے بندہ, میری ماں بہنوں غور سے سن, عقیدے کی بات ہو رہی ہے. یہ بندہ بھی اس کے اوپر مچھر بیٹھ جائے, اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے, آپ اس کے اوپر چھری چلا دو, اس کے اوپر بندوق چلا دو, اس کو پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو اگر رب بھی سونے لگے تو کس سے کچھ ہو جائے, آسمان بتا رہا ہے, اے زمین بتا رہی ہے کہ تیرا رب سوتا نہیں ہے, ورنہ زمین آسمان گر جاتا, ٹوٹ جاتا, پھوٹ جاتا.